کتنے ہی تصورات ہیں، کتنے ہی احساسات ہیں، کتنے ہی ادراکات ہیں، کتنے ہی تخیلات ہیں جو ساحل پہ ہی مر جاتے ہیں، وجود ہی نہیں ملتا ان کو کہ وہ قلم کی شکل میں رقم ہو سکیں کسی صفحے پر۔ کتنے ہی صفحے ہیں جو سیاہ نہ ہو سکے کبھی۔ There are so many pages that never got jotted down۔ کیوں؟ کاش، اگر، مگر، چونکہ، چنانچہ، بزدل، ڈرپوک، معاشرے کی روایتوں میں مقید وہ سوچ کاسمیٹکلی جسے لوگ ڈیفائن تو یہ ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے، اور وہ قبول کر گئے۔ اللہ کہتا ہے میں تے بچہ ٹھیک بھیجا سی تانوں، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ۔ اللہ کہتا ہے ایوری چائلڈ واز بورن نیچرل، میں نے تو بچہ ٹھیک بھیجا تھا۔ مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں جی کیا از دا لیڈر بورن اور از دا لیڈر میڈ؟ قائد تیار کیا جاتا ہے یا قائد پیدا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہر انسان کو اللہ نے صلاحیت دی تھی ہر کام کرنے کی۔ صحیح مسلم کی حدیث دلیل ہے اس پر کہ ما من مولود الا یولد الفطرہ، ہم نے بچے میں کوئی ایسا نقص نہیں رکھا تھا کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ پہنچ نہیں سکتا، یا یہ جمع نہیں کر سکتا، یا یہ بنا نہیں سکتا، یا یہ چلا نہیں سکتا، یا یہ چڑھا نہیں سکتا، یعنی یہ اٹھا نہیں سکتا۔ وہ معراج اور وہ عروج ایک نفس کو نصیب نہیں ہو سکتی ان اصحاف کو، یہ دعویٰ کرنا اللہ کے اوپر بہت بڑی بات ہو۔ آگے اللہ کہتا ہے فَأَبَوَاهُ، پھر یہ ماں باپ، سوسائٹی، اگر ہم ابوا پہ قیاس کر لیں، انالوجی کر لیں علمی انسٹیٹیوشنز کی، تو ہر وہ شخص جو اس کے اندر ان پٹ ڈال رہا تھا علم کا، وہ سب ذمہ دار ہیں اس کو وہ بنانے میں جو آج وہ ہے۔ تو لوگ ملے زندگی میں مگر ڈیفائنڈ۔ وہ پہلے مڈل کلاس ہیں، پھر ہائی کلاس ہیں، پھر پنجابی ہیں، پھر چودھری ہیں، پھر جٹ ہیں، پھر ارائی ہیں، پھر وہ او لیولز کے ہیں، پھر وہ میٹرک کے ہیں، پھر وہ امیر ہیں، پھر وہ غریب ہیں، پھر وہ مولوی ہیں، پھر وہ لبرل ہیں۔ لوگ ملے مگر ان کے آگے بہت کچھ تھا، ان کے سینے تک پہنچنے سے پہلے اور ان کے سینے سے باہر نکلنے سے پہلے بہت حجاب تھے۔ کیسے جرأت کرے گا ایک آدمی، کیسے جرأت کرے گا ایک آدمی اس سچائی کو قبول کرنے کے لیے جہاں انقلاب جنم لیتا ہے؟ کیسے ایک انسان کر سکتا ہے؟ تو لوگ ملے ڈیفائنڈ، اپنے اندر کے پوٹینشل کے ساتھ ایسی سودے بازیاں کی انہوں نے، اور ہم سے تو نہیں ہوئی لیکن میرا مشکل ہے میرے لیے بھی قبول کرنا کہ بھائی تو کیسے اتنے کم پر استقرا کر گیا۔ غضب کا علم تھا تیرے اندر، غضب کا حسن تھا تیرے اندر، غضب کی تحریر، غضب کی تقریر، غضب کی تعلیم، غضب کی تشہیر، غضب کی تنقید کرتا ہے یار تو میرے بھائی، لیکن تو میدان میں نہیں آ سکا، وجود نہیں ہو سکا تیرا۔ وہ وجود پھر جمال، کمال، تجمیل، تکمیل، تحسین، تعریف، تشریف کے وہ مقام نہیں حاصل کر سکا۔ کیوں؟ تو لوگ ملے، انہوں نے وقت پہ وہ کام نہیں کیا، وقت پہ وہ فیصلے نہیں کیے، وقت پہ وہ چیز نہیں سمجھی جو زندگی سکھا ہی دیتی ہے ہر کسی کو۔ آپ جتنی بھی عمر رسیدہ لوگوں سے ملیں گے وہ آپ کو ہمیشہ صحیح بات کریں گے۔ یہ جوانیوں کا جو علم ہوتا ہے نا، یہ بڑا برباد کرنے والا علم ہے۔ جان بھی اس میں بہت ہے، جوانی کا علم تگڑا علم ہوتا ہے، ویری پاورفل۔ یہ جو جتنی بھی جوان بیٹھے ہیں نا یہاں پر، یہ علم بڑا گرم علم ہوتا ہے، لیکن یہ علم بے وقوف بھی بڑا ہوتا ہے۔ یہ جوانی کا علم بہت تیز ہوتا ہے، بہت تجربہ ہوتا ہے اس کے اندر، تیزی بہت ہوتی ہے اس علم کو کہ میں جلدی کچھ بن جاؤں، میں جلدی پہنچ جاؤں کہیں پر۔ علم پڑھنا ہو ہمارے اسلامی روایت کا، اور ویسے بھی علم اور فنون اور علوم کا ایک بڑا شعار یہ ہے کہ وہ سفید بالوں سے لیا جانا چاہیے۔ ہمارے ایک استاد تھے، کہتے تھے منڈا تو تیز ہے گا، کتاب نہ لکھی 40 سال تو پہلے، علم کو مختلف گھاٹیوں سے اترنے دے، علم کو اترنے دے مختلف ڈائنامکس اور مختلف ڈیموگرافکس سے، پھر تجھے سمجھ میں آئیں گی یہ وسعتیں کیا ہوتی ہیں، یہ توسع، یہ تنوع، یہ توسط، یہ تجھے بعد میں بڑی بڑی باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ یہ بیچ کے رستے کیا ہوتا ہے۔
फैसले नहीं किए हमने। तो सलाम है उन लोगों को, सलाम पेश करता है ये कौम का नौकर कि जिनका तसव्वुर तखय्युल, ये भाई बैठा है सामने जिसने मुझे दावत दी है आज, सलाम है तुझे भाई, मेरे शेर, मेरे शहजादे अहमद अली शराजी भाई के सफ़े के ऊपर एक चीज़ आ गई, सलाम, वरना लोग मिले काश अगर मगर चूंकि चुनाच। पाकिस्तान एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, ये सुनते सुनते कान पक गए हमारे। लोग मिले, पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर, कब नहीं गुजर रहा था। मैं 81 की पैदाइश हूँ, 41 साल का हो गया हूँ, 42वें में लग गया हूँ। यही सुनते हैं एक नाजुक दौर से गुजर। तूने क्या किया? फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम के तहत, व्हाट डिड यू डू फॉर इट? हालात तो हमेशा से खराब थे, तू की कीता भाई, व्हाट डिड यू डू फॉर इट? माज़ा फ़अल्ता, तूने क्या किया इसके लिए? अल्लाह ने तुझे पूरा मुल्क चेंज करने के लिए थोड़ी कहा। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अपनी इस्तिताअत के तहत बता कितना इंकलाब लाया जिंदगियों के अंदर। ये बड़ी बात है कि तुझे अल्लाह पूरे मुल्क की चौधराहट दे दे, ये तो अल्लाह की अता है, ये तो कसबी चीज़ ही नहीं है, अता ही है। तो सर बड़ी बात है कि आप आज़ाद हो गए, आज़ाद हो गए अपने आप से, बड़ी बात है ये। इन्न नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, अल्लाह कहता है इंसान खोल ही नहीं सकता आंख, नफ्स ही मत खत्म कर देगा उसको। जो इसको 20-20, 25-25 साल पिलाया होता है ना, उसमें जुर्रत, शुजात, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, इनोवेशन, तनव्वो, ये बातें ही नहीं होंगी उसके अंदर। मेरी 4 गड्डियां और 6 मेरी 10 हो जाए, उन्हों की 1 कनाल की कोठी होगी, साड़ी 2 कनाल की। ये सोच है, कंपैरेटिव तकाबुल के साथ हमने औलादे पाली हैं कि पुत्र ये जड़ी नक है ना, 2 इंच तूने और वड्डी करनी है। ये कहां सिखाया गया है कि किरदार को मुकाबले में लेके आ मैदान के अंदर, किरदार से मार, तंग कर सिस्टम को, सिस्टम को तंग कर अपने किरदार के साथ। अमीरी में फकीरी अपना, फकीरी में अपनी अमीरी अपना ले। इकबाल कहता ही रह गया ये कि खुद ही मत बेच, फकीरी में नाम पैदा कर, गरीबी में नाम पैदा कर, फकीरी में नाम पैदा कर। तो कॉन्सेप्ट इज अपने खिलाफ जा, तंग कर अपने आप को, तंग कर अपने आप को, तंग कर, फिर इर्द गिर्द की चीजों को तंग कर। रस्तों के ऊपर ऐसा करिश्मा पेश कर, सोचे लोग बैठ कर, ये क्या बात कर रहा है, अजीब बात कर रहा है। शोएब अलैहिस्सलाम ने कौम के सामने बात पेश की, भाईजान आप लोग देते हो तो कम देते हो, लेते हो तो 2 ज्यादा ले लेते हो। ये सोशल जस्टिस नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, बराबरी बराबरी होनी चाहिए। कितनी अच्छी पॉजिटिव बात है। कौन क्या कहती है? मैं नफ़क़हु कसीर में मतको। भाईजान हमें आपकी बात ही नहीं समझ में, मतलब स्ट्रेट चिट्टा इनकार। मैं नफ़क़हु कसीर में मतको, हमें आपकी बात ही नहीं समझ, गहराई नहीं समझ में आ रही आप क्या कह रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो पैसा कमाना होना चाहिए ना, मैं जैसे भी कमाऊं। ये आप क्या बात कर रहे हैं सोशल जस्टिस की, एंटरप्रेन्योरशिप जस्टिस की, ये क्या बातें कर रहे हैं आप? ये खुद को तंग करने वाली जो सोच थी ना, बड़ी बात है। आप निकले भाई वहां से, कितने ही मिलेंगे, अपने आप से ही आजाद नहीं है। मैं अपने आप से आज आजाद नहीं हूं। ऐसे ऐसे महान अलकाब लोग लगा देते हैं लोगों को। अल्लाह भी कहता है फला तज़क्कू अनफुसकुम, अपने नफ्स की बड़ाइयां ना झाड़। मैं जानता हूं तू अंदर से कितना पलीत है, और मैं भी जानता हूं मैं अंदर से कितना पलीत हूं। आई नो द फिल्थ इन माई हार्ट। तो बड़ी बात है अपने आप से आजाद। सवाल तो किया उसने कि यार भाई मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं ये कर क्या रहा हूं, मैं ये मैं कहां पे बंद हो चुका हूं, ये मैं कर क्या रहा हूं। एक दुकान पे बैठा हुआ है, उसी दुकान पे बैठा, वो एक फैक्ट्री लगा ली, भाई ये बहुत है। हर फन के अंदर वो एक सोच जो अल्लाह ने पैदा की, वो न्यूक्लियर जो अल्लाह ने सीने को अता किया ना, कि वो या वो तूफान होगा या उसमें तूफान होंगे। तो एक मोमिन का सीना, एक मुसलमान का सीना मुक़य्यद कैसे कर दिया आपने या मैंने कि भाई ये है तेरी जिंदगी की, भाई ये कुआं में बैठा एक मेंढक, काश अगर मगर चूंकि चुनाचे। अपने भाइयों, बरादरियों, सोसाइटियों, शहरों से प्रोटेक्शन लेने वाला शख्स। डर देखें कितना है हमारे अंदर कि अगर मैं ये 4-6 चीजें छूट गई तो मैं खत्म हो गया। शेर तो वो है जो अपनी टेरिटरी खुद मार्क करता है,
खुद क्लेम करता है अपनी सल्तनत, कोई नहीं होगा उसको। ब्लैक एंड व्हाइट में कायर रहते हैं। शेर ग्रे में पैदा होता है, ग्रे में, जहां दोस्त भी मुअय्यन नहीं होगा, दुश्मन भी मुअय्यन नहीं होगा, सीरत भी नहीं मिलेगी, उस्ताद ही नहीं मिलेंगे उस फील्ड के अंदर, मशवरा देने के लिए साया नहीं होगा साथ में। वहां बनती हैं चीजें। तो बड़ी बात है मेरे भाई, महफिल में कुछ ऐसी रूहें बैठी हैं, और मेरे बुजुर्ग भी बैठे होंगे, जिन्होंने फैसला किया यार मैं ये जिंदगी नहीं जी सकता, इतनी सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश लाइफ नहीं मैं गुजार सकता कि सब कुछ मेरे से शुरू होता और सब कुछ मेरे पे खत्म हो जाए। ये जिंदगी, ये म्यार ही नहीं है जिंदगी का। दुनिया की कद आवर हस्तियां जो आई हैं वो अपने आप से आजाद थे। 40-40 साल उनकी ट्रेनिंग हुई है तन्हाइयों के अंदर। 36 साल की उम्र में कायनात का सबसे बड़ा लीडर छोड़ गया भाई, वो हट गया सिस्टम से, गार में चले गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि भाई मैं अब नहीं और ले सकता, ये बहुत गंद है इसके अंदर, ये बहुत फिल्थ है इस सोसाइटी के अंदर, बहुत मसनूइयत है। ख्वाबों को परवान चढ़ने के लिए, अपने कत्ल का एक रिवाज बनने के लिए, मिजाजों को एक समाज बनने के लिए, लफ्जों को एक कलाम बनने के लिए, कलामों को वो किताब बनने के लिए, किसी के सीने का एक एहसास बनने के लिए, वक्त की नजाकत में एक रफाकत बनने के लिए तन्हाइयां चाहिए होती हैं, तन्हाइयां। और हम लाइमलाइट बड़े बड़े लोग जिन्होंने सिस्टम खड़े किए हैं दुनिया के अंदर, कुफार के हों या हमारे, इवन दुश्मनों के भी आप बड़े लोग उठा के देख, आजाद थे वो अपने आप से, आजाद। काशिफ की मैंने तकरीर सुनी तो उसने एम ही मेरे साथ 4 अलकाब लगा दिए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो जिसमें नूर होता है वही किसी में नूर देख सकता है। सो थैंक यू वेरी मच बेटा, मे अल्लाह गिव यू मोर प्रोग्रेस, अल्लाह तुझे और रिफत और इर्तिफा बुलंद करे तेरा। और फील्ड के उस्तादों का काम है नए आने वाले बच्चों को आगे उनके लिए हौसले देना। सो आई विश यू द वेरी बेस्ट। दर्द है, तकलीफ है तुम्हारी आवाज़ में। अच्छा, मैं ये मानता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी को सिखाया जा सके। आई मीन देयर इज नथिंग, मतलब ऐसी कोई बात नहीं मैं कर सकता जो महफिल में बैठे हुए किसी शख्स को पता ही नहीं हो इसका। मेरा ये मानना नहीं है। सब लोग समझ जाते हैं मसाइल को, एवरीबडी गेट्स टू लर्न। जिंदगी समझ आ जाती है हर किसी को, आज नहीं तो कल आ ही जाएगी, लेकिन जो मसला है ना वो किस वक्त पे समझ में आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग मिले हमें जिंदगियों में, फलसफे हैं उनके पास, मगर जिस वक्त उन्हें बात समझ में आई ना वो वक्त बड़ा असल में वक्त का बड़ा मसला हो गया उनके लिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं मैं बता सकता आप लोगों को जो शायद आपको नहीं पता हो, या उसका एक जुज़ उसका नहीं पता हो, या उसका एक मैक्रो माइक्रो कुल्ली स्ट्रक्चर आपको नहीं पता हो, लेकिन जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखा देगी भाईजान। लेकिन अगर हम वक्त पे समझ लेंगे ना तो ये जो रिसोर्सेस और जो इंसान के पास माली हिस्सी मानवी वसाइल मौजूद है ना, इसको वो कंज्यूम करके, इसको इस्तेमाल करके कुछ बनाने के अंदर जो ना आपको फ़ायदा हो जाएगा। सीख हर कोई जाता है, फिरौन भी सीख गया था। इवन फिरौन गॉट टू न्यू, जब वो मरने लगा ना तो उसने भी कह दिया जो उसने कहा, अल्लाह ने उसको रकम कर दिया सूरह यूनुस के अंदर, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाज़ी आमनत बिही बनु इसराईल। तो जो जुमले अल्लाह चाहता था फिरौन से भी, वो उसने अदा तो किए मगर बड़े गलत वक्त पे किए उसने। तो जिंदगी दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों का नाम है भैया, एक है जमान, एक है मकान। द प्लेसमेंट ऑफ टाइम एंड द प्लेसमेंट ऑफ प्लेस। तो आपको पता होना चाहिए कि कब, कहाँ और कैसे। ये जो समझ गया ना जिंदगी के अंदर, फिर आगे की जंगें, आगे की गुफ्तगुएं फिर बात की। लोग मिले उन्हें बात ही समझ नहीं आई। बड़ा काम है मेरा एक ये, अब क्योंकि अच्छा पहले ज़रा शोहरत नहीं थी तो देसी तरीके से आते हम वैसे ही चले जाते।
اب ہمارے ساتھ ایک لوازمات جڑ گئی ہیں بہت زیادہ. ہم زمین پہ بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں. میرے تعارف کے اندر نا مین چیز مس کر دی میرے دوست نے. امریکہ سے آنے کے بعد پڑھ کے میں مدرسوں کی خاک ہوں. میں پہلے بتا دوں, میں ایک علم کی دنیا سے مدرسے سے پڑھا ہوا ضربہ یضرب ضربن والی ضرب لگانے والا مولوی ہوں. یہ بعد میں دوسرے ٹیگ لگ گئے, موٹیویشنل اسپیکرز اینڈ آل دیٹ. سو آئی ایم این ایکچولی این ایجوکیشنسٹ فرام دا مدرسہ. اور یہ پنڈوں دیہاتوں کے اندر ہی شیخ عاطف تیار ہوا. کچھ فیصل آباد کے آگے کچھ بزرگ تھے, کچھ لاہور میں تھے, کچھ کراچی میں تھے. تو میں نے کہا میں ایڈ کر دوں کہ میں پہلے ایک مدرسے کا طالب علم تھا اور ہوں, بعد میں میرے ساتھ دوسرے القابات ہیں. تو زندگی سمجھ میں آ جائے گی آپ کو, لیکن کس وقت آپ کو سمجھ میں آتی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. اور مجھے اس چیز نے بہت تنگ کیا کیونکہ میں بڑا انقلابی آدمی رہا ہوں اور امید ہے آج بھی ہوں گا کہ لوگوں نے سمجھوتے کیے اپنے ساتھ. مطلب میں آج بھی اپنی آنکھ کو, آج مجھے بہت دنیا کہہ رہی ہے اور بڑے بڑے نام کہہ رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول کے نام کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب ہون تے بس ہونا چاہیے نا, ہون بس کر دو. تس سب کچھ دے گا تاڑے کو, پہلے بھی تھا. سب کچھ سے مراد مال پیسہ دولت نہیں ہوتی, یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. کچھ اور جس کی تلاش تھی مجھے. آج بھی طاقتیں کہہ رہی ہیں کہ مقید کر اپنے آپ کو, معین کر اپنے آپ کو, گیم ڈیفائن کر دے اپنی. ہم آج بھی بڑا خواب رکھتے ہیں, بڑے جنگی میدانوں کا مزاج رکھتے ہیں, لیکن لوگ ملے, غضب کا ٹیلنٹ تھا ان کے اندر, غضب کا. ایسے ایسے لوگ ملے مجھے اپنی سفر کے اندر 14-16 سال کے اندر, ایسے ایسے قابل قداور شخصیتوں سے ملا ہوں میں, لیکن بات نہیں سمجھ آئی انہیں, بات نہیں سمجھ سکے, یا بات سمجھ نہیں سکے یا سمجھنے کے بعد ارادہ نہیں کر سکے زندگی. تو اس لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں, جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.